چلیں جی پھر شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارا پینل آج کا بہت زبردست ہے. ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہیں, ماہ ناز کرکٹر خرم منظور ہیں اور سابق ماہ ناز کرکٹر توصیف احمد صاحب ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. خرم آپ سے سٹارٹ کروں گا. یہ جو آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے تمام تر معاملے کے اوپر جو دوہرا معیار دکھایا, جو بائسنس دکھایا, اس کے بعد جو پاکستان نے سٹینڈ لیا, خاص طور پر محسن نقوی صاحب نے یہ بات دو ٹوک کہہ دی, کوئی دوہرا معیار نہیں ہوگا, بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی کی. اب پاکستان گورنمنٹ نے پاک انڈیا میچ کا بائیکاٹ کر دیا جو کہ 15 فروری کو ہونے چاہتا. کیا انیشیل انالیسز ہے آپ کا اس بات پہ؟ جی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا آئی سی سی کا, یہ آئی سی سی کا لگتا ہے آپ کے جو جے شاہ صاحب کر رہے ہیں, یہ تو انڈین کرکٹ بورڈ کا لگ رہا ہے پینل, کیونکہ آئی سی سی پوری دنیا کی کرکٹ کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے نا, مگر وہاں تو ایسا ہو نہیں رہا. وہاں کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انڈیا کے حق میں جائیں یا انڈیا کو فیور دے. تو وہاں تو آئی سی سی کا گیم ہی نہیں ہے. ہاں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, یہ کریڈٹ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں محسن نقوی صاحب کو جاتا ہے کہ اتنا کھلا آ کے اور انہوں نے اسٹیپ لیا ہے, بورڈلی اسٹیپ لیا ہے, تو ان کو بھی پتا چلا ہے پہلی دفعہ کہ ہاں ہمیں بھی کوئی بیک فٹ پہ کر سکتا ہے. وہ آئی سی سی تو ہے ہی نہیں, اور آئی سی سی اس چیز کو اب نوٹس کرے گا, ہمیں ایسا نیوٹرل بندہ نیکسٹ ٹائم کوئی اپوائنٹ کرنا ہے جو آئی سی سی کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچائے. کیونکہ آپ اٹھا کے دیکھیں ایشیا کپ سے ایک چیز چلتی چلی آ رہی ہے. آپ یاد ہوگا آپ کو امریکہ میں ورلڈ کپ ہوا تھا, تو انڈیا کے جو اسکیجول جنہوں نے نکالا تھا اس میں انڈیا کے جو میچز کا اسکیجول تھا اس پہ کوشچن مارک تھا کہ انہیں اس گراؤنڈ پہ کیوں میچز مل رہے ہیں جس سے انہیں ایڈوانٹیج ہوگا. یاد ہوگا یہ بہت بڑا اسکیجول تھا اور اتنا بڑا یہ سمجھ لیں فیور تھا انڈین ٹیم کو, اور وہ اس چیز یہ نہیں بول رہا اس وجہ سے انڈین وہ ورلڈ کپ جیت گئے تھے, مگر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو ایج ملتے ہیں آپ کو. تو کہیں نہ کہیں آئی سی سی کے آپ چیئرمین ہیں تو آپ یہ سوچنا چاہیے آپ کو کہ میں آئی سی سی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں انڈین کرکٹ بورڈ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں اس ٹائم. وہاں پہ جو بھی فیصلے لیے جائیں تو نیوٹرل ہو کے لیے جائیں, نہ کہ ایک ملک کے حق میں جایا جائے. ہمارے محسن نقوی صاحب نے پراؤڈلی انہوں نے اسٹیپ لیا, مجھے بڑا فخر ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے ان کو کسی نے جھنجھوڑا ہے کہ آپ کی نہیں پوری دنیا نہیں, ہماری اپنی بھی ایک پہچان ہے, امیج ہے. صحیح بات. اور یہ پتہ چلا ہے کہ ہم پارٹیسپیشن کریں گے, ہمارے بغیر سارے ادھورے ہیں اور آدھے ہیں. پوری دنیا میں ابھی کوشچن مار کے انڈیا پاکستان کا میچ سب سے زیادہ جو ہے دیکھا جانے والا میچ ہے, پوری دنیا شوق سے دیکتی ہے. پاکستان نے بولا ہم جائیں گے, ہم پارٹیسپیٹ کریں گے, مگر ہم ان کے اگینسٹ نہیں کھیلیں گے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا جانے سے پہلے. ہپوکریسی آن اندر لیول کہ جب بائی لیٹرل سیریز کی بات ہوتی ہے تو انڈیا صاف منع کر دیتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیلیں گے, اور اگر پاکستان میں میچ ہے تو ہمیں دبئی ایک نیوٹرل وینیو دے. شاید ہاشمی آپ کی طرف آتی ہوں. پاکستان نے بڑا اسمارٹ یہ موو ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یہ میسج گیا ہے, پی سی بی کی طرف سے ابھی یہ میسج نہیں گیا ہے, لیکن ہمیں بھارت ابھی سے دھمکیاں لگا رہا ہے. اگر آپ وہاں پر مختلف اسپورٹس جرنلسٹ کو دیکھیں, ان کے میڈیا پر جو اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لیگل کیس بنائیں گے, دیکھیے گا اب آئی سی سی کیا کرتا ہے, آئی سی سی کیا کر سکتا ہے, اور براڈ کاسٹرز کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور اس فیصلے کے حوالے سے اوور آل بتائیے گا. دیکھیے پاکستان نے ایک بڑا اچھا فیصلہ لیا ہے, اس کو سب کو بیک کرنا چاہیے, دوسری دنیا کو بھی بیک کرنا چاہیے کہ اب وقت آ گیا کہ بی سی سی آئی اور انڈیا کو آئی سی سی کو الگ الگ ہونا چاہیے. 2012 میں آئی سی سی نے ہی اپنی گورننس کی ایک وہ کروائی تھی, ریویو کروائی تھی. وولف کمیشن, لارڈ وولف جو کیو سی ہیں, انہوں نے برطانیہ میں ایک کمیشن نے ریویو کیا آئی سی سی کا, اور انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کی سربراہی بڑے ممالک میں نہیں ہونی چاہیے, اور اس کی ایسے ممالک کی سربراہی ہونی چاہیے جو زیادہ کرکٹ نہیں کھیلتے. فار ایگزامپل بیلجیم, فرانس, کرویشیا, ٹمبکٹو, مالی, اس ٹائپ کے ملک ہوں جو جن کا اثر رسوخ نہ ہو, اور وہ فیئر اور بالکل نیوٹرل تبصرے کریں, نیوٹرل فیصلے لیں. اب بھارت نے 3 جنوری کو ایک فیصلہ لیا کہ جی مستفیض الرحمان آئی پی ایل میں نہیں ہوں گے. سارا بگاڑ تو وہیں سے شروع ہوا, جو وقت پڑا ہے سارا آئی سی سی کو, بی سی سی آئی کو وہیں سے پڑا ہے. اس کے بعد جب بنگلہ دیش نے 4 جنوری کو خط لکھا کہ جی ہم نہیں آئیں گے,
वर्ल्ड कप में हमारे मैचेस हटाएं, तो जाहिर है भारत के ऊपर, भारत ने ईगो का मसला बना लिया कि एक टीम और अगर हमारे मुल्क में नहीं आके खेलेगी तो हम तो आइसोलेट हो जाएंगे। हमें तो आइंदा आगे भी 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, 2031 में वर्ल्ड कप बांग्लादेश के साथ कराना है, तो हमारी तो साख खराब होगी। उन्होंने एक फुट रखा होकर नहीं जी बांग्लादेश को नहीं देंगे। और आईसीसी का आप हमेशा बिल्कुल मोहसिन नकवी ने दुरुस्त कहा कि दोहरा मेयार है कि आप पहली दफा में ये कह रहे हैं बांग्लादेश को कि अगर हमने आपके मैचेस रीलोकेट कर दिए तो ये गलत मिसाल कायम हो जाएगी। तो भाई आपने तो भारत के 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस रीलोकेट किए पाकिस्तान से। फिर कल के प्रेस रिलीज में जो बड़ा बैकफुट पे आया है आईसीसी, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि जी आईसीसी ने वार्निंग दे दी। कोई वार्निंग नहीं दी, वो तो कह रहे हैं कि आपके गवर्नमेंट का फैसला, हम इसकी इज्जत करते हैं, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप प्लीज इसके ऊपर नजरसानी कर लें। अब आईसीसी ये कह रहा है कि खेलों की रूह के मुनाफी होगा। अरे भाई कौन सी खेलों की रूह? खेलों की रूह तो मुनाफी और मुतासिर होती आई है। और दूसरा वो ये कह रहा है कि जी आप अगर सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, मशरूत पार्टिसिपेशन, कि हम एक मैच नहीं खेलेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हो तो भाई सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन तो इंडिया ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में की कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारे मैचेस आप दुबई में रखते हैं। और इंडिया को जिस तरह की प्रेफरेंस मिलती है, जैसा खुर्रम कह रहा था, वर्ल्ड कप से पहले उन्हें पता था कि 2024 में गायाना में वो सेमीफाइनल खेलेंगे। अभी तो भाई शुरू भी नहीं हुआ। ये जो जूनियर वर्ल्ड कप था, इसमें इंडिया की टीम ने अपने सारे मैच बुलावायों में खेले। बाकी टीमें पनाह गुजीनों की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूम रही है। इंडिया की टीम एक ही जगह पे खेलेगी। जब उनकी टीम अच्छी है, जब उनको सब चीजें, उनको तो इसकी जरूरत भी नहीं है। और अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया, भाग गया। नहीं भाई, पाकिस्तान ने पिछले 10-12 दिनों में बता दिया कि उनके पास 5 स्पिनर हैं, उनके पास जबरदस्त बैटिंग है। अब सबकी टांगें कांप रही हैं। अब उन्हें पता चल रहा है, पूरी दुनिया कह रही है यार पाकिस्तान के पास तो ऐसा स्पिनिंग कॉम्बिनेशन है कि 2-3 तो बैटर हैं, शादाब, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज, और 2 क्वालिटी स्पिनर हैं, एक अबरार और एक उस्मान तारिक, जिसका एक्शन ही किसी को समझ में नहीं आ रहा। और बिलबिला रहे आउट होने के बाद बच्चों की जी शायद साहब उस एक्शन में भी है। बिलबिला रहे। हाँ, ये बहुत सही फैसला हुआ है। आप इनिशियल क्या रिमार्क्स दीजिएगा तौसीफ साहब इस फैसले के हवाले से? जी शुक्रिया। एक तो अब बार बार मैं दरअसल आंख जो है ये सुबह की वजह से नहीं, बल्कि वो जो आंसू वहां निकल रहे हैं ना, वो मेरे भी आ रहे हैं। ये उनके आपने ज्यादा उनकी रील्स या टीवी देख लिया होगा। और मैंने कल से जो देखा है, मैं समझता हूँ कि रूह की बात की थी ना अभी शायद भाई ने, रूह जो है परवास कर गई है और अब वो पकड़ने की कोशिश में है कि भाई वापस आ जाए किसी तरह। इतना जबरदस्त, और पहले चौके मारते रहे नकवी साहब, और उसके बाद जो है कल एक ऐसा छक्का मारा है कि मेरा ख्याल है गेंद वो ढूंढते फिर रहे हैं। हमारे तो जावेद मियादाद कहते थे किसी बॉलर को कि भाई इशारा करते थे कि तेरा होटल का कमरा कहाँ है, तो वो एंड में पूछ लिया उसने कि क्यों, उसने कहा मैं वहां छक्का मारूंगा। तो ये कल एक वो छक्का पड़ा है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है जो डिसीजन लिए सबसे जबरदस्त डिसीजन है, और कल से हमारी पूरी कौम जो है वो खुशी में मुब्तला ही कहूंगा कि जो कल हुआ है कोई भी नहीं सोच सकता था। इनको पैसे की मार पड़ी है, और एक इनके खुद का डायलॉग है, एक दिलीप कुमार साहब ने कहा कि थप्पड़ की गूंज जो है ना वो सदियों तुम्हें याद रहेगी। एक मेरा ख्याल है अनुपम खेर साहब को कहा था, तो वो थप्पड़ की जो है याद रहेगी इन्हें। ऐसा डिसीजन मेरा ख्याल है कि सब चौंक गए होंगे। इन्होंने जो ज्यादतियां की है ना, पाकिस्तान ने हमेशा इनको छोड़ा। 2023 में हम वर्ल्ड कप भी खेलने गए, सारा कुछ किया, मगर ये मुकर गए वहां पे। हमने कई टूर्नामेंट्स में इनके आगे आगे गए कि हम खेलेंगे, मगर इनकी ज्यादतियां बढ़ती गई। और जब ज्यादतियां किसी छोटे मुल्क पे आ जाएं तो और बुरा होता है। और जो डिसीजन पिछले 6-8 महीने में जब से नकवी साहब आए लिए हैं, इनके तो समझ लीजिए कि हालत बुरी हो गई है इनकी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है जो कुछ अभी हुआ है ये इनके जो बैकफुट, एक तो जैसे खुर्रम और वो कह रहे थे कि आईसीसी नहीं कहें, उसे कहें इंडिया। आईसीसी थोड़ी है वो तो इंडिया है। तो अब उनको फील हो रहा है, कह रहे हैं अब अच्छी बातें उनको समझ आ रही हैं थोड़ी थोड़ी। भाई पहले समझ लेते ये बातें तो ये नौबत नहीं आती। बहरहाल अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, और आपको वो चीजें याद आ रही हैं। ये तो अभी पैसा
यहाँ पर जो होगा वो तो सबको पता है कि माल लगा हुआ है तो आप हमारे बैकफुट पे आए हैं। अभी तो और टूर्नामेंट्स बाकी हैं, कई टूर्नामेंट्स बाकी हैं जिसमें यही हालत रही तो पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आप रोड पे आ जाएंगे। और शायद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान अब डट गया, जम गया, पाकिस्तान के स्पिन अटैक्स इनकी टांगे कांप रही हैं इनकी।